सत संगत जी इत्थे ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द है वावे नू कन्ने की मात्रा, फिर हाहे नू सिहारी की मात्रा, गग्गे अखर के पैर विच औंकड़ की मात्रा, फिर रारे अखर के पैर विच दुलैंकड़ की मात्रा। हुण इत्थे बहुत ध्यान दे के समझना जी इस विचार नूं। ये जिहड़ा शब्द है, इस शब्द का जिहड़ा पाठ है वो असी बहुत वार जिहड़ा है वो रिपीट उच्चारण करते हैं जी। बहुतांत दे विच सिख संगतां अजिहियां हन जो इस शब्द नूं मुख रख के जिहड़ा है वो सिमरन रूप पाठ भी करदियां हन। तो साध संगत जी इस शब्द का जिहड़ा उच्चारण है, जिहड़ी प्रनाउंसिएशन है वो भी क्लीयर जरूर होनी चाहिए है, क्योंकि भट्टां दी पावन अमृतमय बाणी तो इलावा समुची गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमय बाणी दे विच ये जिहड़ा शब्द है वो होर सानू किते भी जिहड़ा है वो पढ़न नूं नहीं मिलता। ना तो गुरु साहिबानां दी बाणी दे विच ये शब्द सानू पढ़न नूं मिलता है, अते ना ही भगत साहिबानां दी पावन बाणी दे विचों ये सानू शब्द पढ़न नूं मिलता है, ना ही तीन गुरसिखां दी पावन बाणी विचों ये शब्द पढ़न नूं मिलता है। जेकर ये शब्द पढ़न नूं मिलता है तो केवल तां केवल भट्ट साहिबानां दी बाणी दे विचों ही पढ़न नूं मिलता है। गुरु रामदास महाराज जी की सिफत विच उच्चारण किए हुए भट्टां दी बाणी दे सवैये असी पढ़ रहे हाँ, तो इत्थे ये शब्द जिहड़ा है वो दर्ज है। हुण इस शब्द का जिहड़ा पाठ है वो मैं प्रनाउंस किया, उच्चारण किया जी। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह जियो। की पाठ उच्चारण किया जी? वाह गुरु। क्यों पाठ उच्चारण किया जी मैं इदा? क्योंकि साध संगत जी ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द है बेशक ते अजोके जिन्ने भी गुरु साहिब की पावन अमृतमय बाणी के स्वरूप हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप, उन्हां स्वरूपों दे विच ये जिहड़ा पाठ है ये इकट्ठा पाठ जिहड़ा है वो दर्ज किया होया सानू पढ़न नूं मिलता है। पर मैं इत्थे ये बेनती करना चाहांगा, इस गल नूं ख्याल विच रखो भी ये जिहड़ा पाठ है वो इकट्ठा पाठ नहीं है। साध संगत जी ख्याल रखो, वावे नूं कन्ना हाहे नूं सिहारी ये पाठ अलग है, फिर गग्गे नूं औंकड़ की मात्रा, रारे अखर के पैर च दुलैंकड़ की मात्रा, ये पाठ अलग है, ये पाठ अलग है, ये पाठ अलग है। तो इस पाठ का उच्चारण है वाह, इस पाठ का उच्चारण है गुरु। गुरु जिहड़ा शब्द है साध संगत जी ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिहड़ा वाह शब्द है ये है जी फारसी भाषा का। तुसीं देखो भी ये दोने जिहड़े शब्द हैं ये वक्खो वक्खरियां भाषावां दे ये शब्द हैं। वाह शब्द फारसी भाषा का है, गुरु शब्द जिहड़ा है वो संस्कृत भाषा का है। गू का अर्थ हुंदा है हनेरा, रू का अर्थ हुंदा है जी प्रकाश। वाह शब्द फारसी भाषा का है। तो इत्थे जिहड़ा ये दो शब्दों का मीनिंग है वो मीनिंग है वाह गुरु। इत्थे गुरु नूं जिहड़ा है भट्ट जी वाह करके गुरु की सिफत उच्चारण कर रहे हैं। भट्ट जी कह रहे हैं भी ए गुरु तू वाह है। सत संगत जी जदों असी गुरु नूं कहंदे हाँ भी तू वाह है, जाने कि ਇਹਦਾ मतलब ये है भी गुरु साहिब की जिहड़ी उपमा है, जिहड़ी सिफत है वो हैरान कुन है। गुरु साहिब की उपमा, गुरु साहिब की सिफत नूं असी पूरी तरह जिहड़ा है वो बयान नहीं कर सकते। इत्थे एक नुकता होर ख्याल विच रखो, जदों असी आखदे हाँ भी वाह गुरु, जदों वाह गुरु कहंदे हाँ इत्थे साडी अपनी हौमे नूं जिहड़ी है वो सट वजदी है। भाई गुरदास जी दियां तुसीं वारां पढ़ियां होणगीਆਂ। भाई गुरदास जी दियां वारां दे विच भी एक जगह ये शब्द जिहड़ा है वो दर्ज सानू पढ़न नूं मिलता है। उत्थे भी ये शब्द है वाह गुरु गुर मंत्र है जप हौमै खोई। जाने कि भाई गुरदास जी भी सानू ये गल समझाउंदे हन भी जदों असी गुरु नूं आखदे हाँ वाह भी ए गुरु तू वाह है,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਆਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਤੇ ਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਹੈ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਸੰਥਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ ਭੱਟ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਉਹ ਵਾਹ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਲੜੀਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਪਦ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਜੀ? ਉਹ ਪਦ ਛੇਦ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਦ ਛੇਦ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੜੀਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਪਦ ਛੇਦ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਚਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਅਸਲ ਪਾਠ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।